گاڑی اتنی تیزی سے پاس سے گزری کہ سارا کیچڑ اس کے کپڑوں پہ آن گرا۔ ایڈیٹ، الو کے پٹھے، وہ بری طرح چلائی۔ جاب انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، اب اس حالت میں کیا کرتی؟ گاڑی رکی اور واپس پلٹی۔ اس سوٹڈ بوٹڈ شخص نے چند پیسے اس کی طرف پھینکے، اس سے نئے کپڑے لے لینا۔ نازیہ نے وہی کیچڑ اس کے ڈریس پہ پھینکا۔ یہ لو، ڈرائی کلین کروا لینا۔ اس کے انداز میں بولتی وہ اس کو سلگا گئی۔ انٹرویو ہو چکا تھا، اسے اندر بلایا گیا۔ نازیہ نے اپنی فائل سامنے رکھی، پر اسی لمحے اس کا سانس تھما۔ چیئر پرسن کی سیٹ پہ اسی شخص کو دیکھتے وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ مس نازیہ صدیقی، میرے گھر میں کپڑے دھونے والی نہیں ہے، اس جاب کے لیے آپ بیسٹ ہیں، تو کل سے گھر آ جائیے گا، میں کپڑوں کی دھلائی کے علاوہ بندے بھی دھوتی۔ سڑک پر تیز بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن نازیہ کے پاس اس موسم کو محسوس کرنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو سینے سے چپکائے تیز تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی، کیونکہ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم انٹرویو تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی اور آج ملک کی سب سے بڑی کمپنی مرزا گروپ آف انڈسٹریز میں اسے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ نازیہ نے اپنے اصرار پر امی سے پیسے لے کر یہ سفید رنگ کا نیا سوٹ خریدا تھا تاکہ وہ انٹرویو میں اچھی اور پروفیشنل لگ سکے۔ وہ اسی سوچ میں گم سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی لگژری گاڑی اتنی تیز رفتاری سے اس کے پاس سے گزری کہ سڑک پر جمع سارا گدلا اور کالا کچڑ اڑتا ہوا سیدھا اس کے سفید لباس پر آن گرا۔ ایک ہی سیکنڈ میں اس کا پورا نیا جوڑا سیاہ دھبوں سے بھر چکا تھا۔ نازیہ سڑک کے بیچوں بیچ جم کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھی۔ ایڈیٹ، الو کے پٹھے، اندھے ہو کیا؟ وہ اپنے پورے گلے کے زور سے اس چمکتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھ کر چلائی، جو کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی تھی۔ نازیہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے ایک انتہائی خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ اور مغرور چہرہ باہر جھانکا۔ وہ روحان مرزا تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا تکبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے نازیہ کو اوپر سے نیچے تک نہایت حقارت سے دیکھا اور جیب سے پرس نکال کر چند 1000 روپے کے نوٹ باہر کی طرف پھینکے، جو سیدھے کیچڑ میں جا گرے۔ اس سے نئے کپڑے خرید لینا لڑکی، میرا وقت بہت قیمتی ہے اور تمہارے اس سستے سوٹ کی قیمت ان نوٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی، روحان مرزا نے اکھڑ اور مغرور لہجے میں کہا۔ اور جیسے ہی وہ گاڑی کا شیشہ اوپر کرنے لگا، نازیہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کیا اور جھک کر سڑک سے گندے کیچڑ کا ایک بڑا لوتھڑا اٹھایا اور پوری طاقت سے روحان مرزا کے منہ اور اس کے مہنگے ترین ڈیزائنر کوٹ پر دے مارا۔ کیچڑ سیدھا روحان کے گال اور سفید شرٹ پر لگا تو اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ گئیں۔ نازیہ نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور بالکل اسی کے مغرور انداز میں بولی، یہ لو، اپنے کپڑے ڈرائی کلین کروا لینا، مجھے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نازیہ نے اسے ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ روحان مرزا اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح سرعام ذلیل ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود غصے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور دل میں عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کی اس گستاخی کا مزہ چکھا کر رہے گا۔ دوسری طرف نازیہ جب مرزا گروپ کے شاندار آفس پہنچی تو وہاں کا ہنگامہ دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ انٹرویو شروع ہو چکا تھا اور تمام امیدوار ایک سے بڑھ کر ایک لباس میں ملبوس بیٹھے تھے۔ نازیہ نے واش روم جا کر اپنے کپڑوں کو پانی سے صاف کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن اب بھی اس کے سر پر کیچڑ کے پیلے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس کا نام پکارا گیا۔ مس نازیہ صدیقی، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ نازیہ نے امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا اور اپنی فائل مضبوطی سے تھامے انٹرویو روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے وسط میں ایک شاندار لکڑی کی میز سجی تھی اور اس کے پیچھے ایک روبدار چمڑے کی گھومنے والی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ نازیہ نے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی فائل میز پر رکھی اور بولی، السلام علیکم سر۔ لیکن جیسے اس کرسی پر بیٹھے شخص نے اپنا رخ نازیہ کی طرف موڑا، نازیہ کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ چیئر پرسن کی سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی سوٹڈ بوٹڈ شخص روحان مرزا بیٹھا تھا،
جس کا کوٹ تو اس وقت بدلا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا وہی پرانا غصہ اور غرور اب بھی قائم تھا۔ روحان نے ایک مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ناجیہ کی فائل کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور نہایت سرد آواز میں بولا، مس ناجیہ صدیقی، میرے گھر میں کپڑے دھونے والی نہیں ہے، اس جاب کے لیے آپ بالکل بیسٹ ہیں، تو کل سے میرے گھر آ جائیے گا۔ ناجیہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے اندر کا خوددار انسان جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی فائل واپس اٹھائی اور روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کراری آواز میں بولی، میں کپڑوں کی دھلائی کے علاوہ بندے بھی بہت اچھے دھوتی ہوں مسٹر روحان مرزا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ انٹرویو روم کے بھاری شیشے والے دروازے کو پورے زور سے بند کر کے ناجیہ جب باہر نکلی تو اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں تھی۔ غصے اور توہین کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ وہ راہداری میں کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ کے شیشے میں سے اپنا وہی کیچڑ زدہ سفید سوٹ نظر آیا جس پر اب روحان مرزا کے لفظوں کی غلاظت بھی جم چکی تھی۔ بدتمیز مغرور انسان، خود کو خدا سمجھتا ہے۔ پیسے کے بل بوتے پر ناجیہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور لفٹ کا بٹن بار بار دبانے لگی، جیسے وہ سارا غصہ اسی بٹن پر نکالنا چاہتی ہو۔ دوسری طرف انٹرویو روم میں روحان مرزا اکیلا بیٹھا اس دروازے کو گھور رہا تھا جہاں سے ناجیہ ابھی اسے دھمکی دے کر نکلی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی ناجیہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ میں کپڑوں کی دھلائی کے علاوہ بندے بھی بہت اچھے دھوتی ہوں۔ روحان نے اپنے سامنے پڑی پینسل کو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی نوک ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً اپنے پی اے کو انٹرکام پر بلایا اور نہایت سرد لہجے میں حکم دیا، اس لڑکی ناجیہ صدیقی کی فائل میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، اگلے 5 منٹ میں مجھے اس کا پورا کچا چھٹا چاہیے۔ روحان مرزا کا حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے چند ہی منٹوں میں ناجیہ صدیقی کا بایو ڈیٹا اس کے سامنے میز پر موجود تھا۔ روحان نے فائل کھولی اور اس کی نظریں ناجیہ کے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ پر جم گئیں۔ ایک عام سا گھرانہ، سرکاری ملازم والد جو اب ریٹائر ہو چکے تھے اور ایک چھوٹا بھائی جو بھی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ روحان کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری، تو یہ ہے تمہاری اوقات مس ناجیہ صدیقی، اب دیکھتا ہوں تمہاری یہ اکڑ کتنے دن چلتی ہے۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے دل میں بولا۔ ناجیہ جب اپنے چھوٹے اور خستہ حال گھر پہنچی تو اس کی ماں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ناجیہ کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور جھاڑو ایک طرف رکھ کر اس کے قریب آئیں۔ ناجیہ بیٹی، یہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا اور انٹرویو کا کیا بنا؟ ناجیہ نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجائی اور بولی، امی کچھ نہیں، وہ بس سڑک پر ایک گاڑی والے کی وجہ سے کیچڑ گر گیا، اور انٹرویو بس وہ کمپنی اچھی نہیں تھی، میں نے خود ہی نوکری کرنے سے منع کر دیا۔ ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ناجیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، اللہ مالک ہے، کہیں نہ کہیں تمہارا نصیب کھل ہی جائے گا۔ ناجیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ وہ اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ والد کی پینشن اتنی کم تھی کہ بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا، اور اب اس کے چھوٹے بھائی آسم کی کالج کی فیسیں بھی دینی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں گم تھی کہ اچانک باہر گلی سے شور شرابے اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ناجیہ گھبرا کر کمرے سے بھاگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا اور بیچ میں اس کا چھوٹا بھائی آسم خون میں لت پت سڑک پر پڑا تھا۔ اسے کسی نامعلوم گاڑی نے ٹکر ماری تھی اور ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا تھا۔ ناجیہ اور اس کی ماں دیوانہ وار آسم کی طرف لپکی۔ آسم میری جان آنکھیں کھولو۔ ناجیہ نے روتے ہوئے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا، لیکن آسم بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے آسم کو فوراً شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر باہر آیا تو اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ اس نے ناجیہ اور اس کے بوڑھے والد کو اپنے کیبن میں بلایا اور بولا، دیکھیں مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور فوری آپریشن نہ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناجیہ کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور بولے، ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن شروع کریں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک پرچہ ان کی طرف بڑھایا اور بولا، آپریشن کا خرچہ اور ادویات ملا کر 5.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، آپ لوگ فوراً یہ رقم ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر جمع کروائیں تاکہ ہم سرجری شروع کر سکیں۔ 5.5 لاکھ کی رقم سنتے ہی ناجیہ کے والد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی بڑی رقم ان کے پاس تو کیا، ان کے پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں تھی۔
नाजिया ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन मिलाए, गिड़गिड़ाई, माफिया मांगी, मदद की भीख मांगी, लेकिन हर तरफ से इनकार या हीले बहाने ही सुनने को मिले। वक्त तेजी से गुजरा जा रहा था और आसिम की जिंदगी की डोर कमजोर होती जा रही थी। नाजिया हॉस्पिटल के फर्श पर बैठकर घुटनों में सर दिए रो रही थी कि अचानक इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। नाजिया ने लरसते हाथों से फोन अनलॉक किया तो मैसेज पढ़कर इसका पूरा वजूद कांप उठा। मैसेज में लिखा था, अगर भाई की जान प्यारी है मिस नाजिया तो इस वक्त मिर्जा हाउस पहुंचो, तुम्हारे भाई की जिंदगी की चाबी मेरे पास है। नीचे रोहान मिर्जा का नाम लिखा था। नाजिया ने स्क्रीन को घूर कर देखा। इसका ज़मीर इसे इस मगरूर इंसान के सामने झुकने से रोक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी इसकी रोती हुई माँ और जिंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ इसका भाई था। नाजिया ने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला करते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि अब इसकी खुददारी पर इसके भाई की जिंदगी भारी पड़ चुकी थी। टैक्सी जैसे ही मिर्जा हाउस के आलीशान और दियो हैकल लोहे के गेट के सामने रुकी तो नाजिया का दिल पूरी तरह पसलियों से टकराने लगा। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि किले नुमा एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसके वसी और इस लॉन में कीमती पौधे और चमकती हुई रोशनियां लगी थी। नाजिया ने लरसते हाथों से टैक्सी वाले को किराया दिया और भारी कदमों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ गहरी नजरों के हसार में होती हुई पोर्च की तरफ बढ़ी। पोर्च में वही काली चमकती हुई लग्जरी गाड़ी खड़ी थी, जिसके कीचड़ ने आज नाजिया की जिंदगी का रुख ही बदल दिया था। नाजिया ने अपने दुपट्टे को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और नौकर के पीछे चलती हुई बंगले के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर किसी महल जैसा था। ऊंची छतें, बेशकीमत फानूस और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ बेतहाशा पैसा बहता है। नौकर ने इसे एक बहुत बड़े और पुरसकून स्टडी रूम के सामने खड़ा किया और धीमी आवाज में बोला, साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। नाजिया ने गहरा सांस लिया, अपने आंसुओं को पूंछा और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर इसे धकेलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में धीमी पीली रोशनी फैली हुई थी और रोहान मिर्जा आरामदार चमड़े की कुर्सी पर बैठा एक हाथ में कॉफी का कप पकड़े नहायत सुकून से फाइल का मुताला कर रहा था। नाजिया के अंदर आने पर भी इसने सर उठाकर नहीं देखा, जैसे वो इसे अपनी ताकत और इसकी औकात का एहसास दिला रहा हो। नाजिया तड़पकर इसकी मेज के करीब आई और मेज पर दोनों हाथ मारकर गुस्से और बेबसी से चिल्लाई, मिस्टर रोहान मिर्जा, मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और आप यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रोहान ने नहायत इत्मीनान से कॉफी का कप मेज पर रखा और अपनी गहरी मगरूर आंखें नाजिया के चेहरे पर टकाईं। इसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मिस नाजिया सदीकी, इतनी जल्दी गर्म होने की जरूरत नहीं। याद रखो, अब तो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी शर्त पर आई हो। रोहान ने दराज से कागज निकाला और नाजिया की तरफ उछाल दिया। ये तुम्हारे भाई के ऑपरेशन का 5.5 लाख का चेक है। हॉस्पिटल को मैंने अलर्ट कर दिया है। जैसे ही तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करोगी, ये चेक फौरन हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा और तुम्हारे भाई का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नाजिया ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया तो इस पर लिखा था। इस पर मुसवदा पढ़कर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये एक सख्त मायदा था जिसके मुताबिक नाजिया को पूरे 6 महीने तक रोहान मिर्जा के बंगले पर पर्सनल हाउस कीपर और नौकरानी के तौर पर काम करना था। वो नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकती थी और इसे रोहान के हर जायज और नाजायज हुक्म की तामील करनी थी। नाजिया की आंखों में गुस्से के लाल दौड़े उतर आए। ये सरासर जबरदस्ती है, तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। रोहान अपनी सीट से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नाजिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। इसका रौब, इसकी कामत नाजिया को अपने नीचे दबाती हुई महसूस हुई। इसने झुककर नाजिया के कान के पास धीमी और कारदार आवाज में कहा, मजबूरी तुम्हारी है मिस नाजिया, मेरी नहीं। और वक्त तेजी से निकल रहा है। हर गुजरते मिनट के साथ तुम्हारे भाई की सांसें कम हो रही हैं। फैसला तुम्हारा है। अपनी अना प्यारी है या भाई की जान? नाजिया ने तड़प कर रोहान को देखा। इसका दिल चाहा वही कागज फाड़ कर इसके मुंह पर दे मारे, लेकिन हॉस्पिटल में तड़पते आसिम का चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसने बंद आंखों से एक आंसू बहाया, कलम उठाया और कांपते हाथों से कागज के आखिर पर दस्तखत कर दिए। रोहान के चेहरे पर एक फातिहाना और मगरूर मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन फोन उठाया और बोला, हॉस्पिटल में पेमेंट क्लियर करो, ऑपरेशन शुरू करवाओ। और फिर नाजिया की तरफ मुड़कर नहायत बेरहमी से बोला, मुबारक हो मिस नाजिया, अब तुम अगले 6 महीने के लिए रोहान मिर्जा की कैदी हो। कल सुबह ठीक 6 बजे तुम्हारी ड्यूटी यहाँ शुरू हो जाएगी और याद रखना, देर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नाजिया ने चेक जारी होने की तस्दीक का मैसेज अपने फोन पर देखा
اور بنا کچھ بولے سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ صبح کے ٹھیک 6:45 جب دنیا بھی نیند کی آغوش میں تھی، نازیہ مرزا ہاؤس کے بڑے لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ رات بھر وہ ہاسپٹل میں عاصم کے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی جان بچ چکی تھی، مگر اس جان کی جو قیمت نازیہ کو چکانی تھی، اس کا پہلا دن آج سے شروع ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو زبردستی اندر دھکیلا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں اس بڑے بنگلے کا سکون کسی قبرستان کی طرح لگ رہا تھا، جہاں صرف دولت کی بو تھی۔ وہ جیسے ہی کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہاں پہلے سے موجود بوڑھے باورچی حلیم چاچا نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکی کوئی عام نوکرانی نہیں، بلکہ حالات کی ماری ہوئی ایک معزز اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ بیٹی گھبراؤ مت، دادی جان ابھی جاگنے والی ہیں، تم سب سے پہلے ان کے لیے لیمن ٹی تیار کر لو، وہ بہت شفیق خاتون ہے، حلیم چاچا نے نہایت دھیمی آواز میں رہنمائی کی۔ نازیہ نے سر ہلایا اور جلدی سے دادی جان کے لیے چائے تیار کر کے اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ جب نازیہ نے دادی جان کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکیلا تو اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی باوقار سفید بالوں والی ضعیف خاتون جائن ماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ نازیہ خاموشی سے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، ان کی نظر نازیہ پر پڑی۔ ان کے سیدھے سادے حلیے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں کی سچائی نے دادی جان کے دل پر پہلا ہی اثر بہت گہرا چھوڑا۔ آ جاؤ بیٹی، تم ہی نازیہ ہو نا؟ روحان نے بتایا تھا آج سے تم میری دیکھ بھال کرو گی۔ دادی جان نے انتہائی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور نہایت تمیز سے بولی، جی دادی جان، میں ہی نازیہ ہوں۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا نرم ہاتھ دیکھ کر وہ سمجھ گئی یہ ہاتھ محنت مزدوری کے عادی نہیں ہے۔ روحان کا مزاج تھوڑا سخت ہے بیٹی، مگر دل کا برا نہیں، تم بس اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ دادی جان کی اس بات پر نازیہ اندر ہی اندر ایک تلخ ہنسی کہ جو شخص کسی کی مجبوری کا سودا کرے وہ دل کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ دادی جان سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک باہر داری سے روحان کی روبدار اور اکھڑ آواز گونجی، نازیہ، میری بلیک کافی ابھی تک میرے کمرے میں کیوں نہیں پہنچی؟ دادی جان نے مسکرا کر نازیہ کو اشارہ کیا اور نازیہ ایک گہرا سانس لے کر شیر کی کچھار کی طرف چل پڑی۔ روحان مرزا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اپنے کڑک نیلے رنگ کے سوٹ میں تیار کھڑا شیشے کے سامنے اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ نازیہ جیسے کافی کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی، روحان نے شیشے کے عکس میں اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا تکبر اور فاتحانہ چمک تھی۔ پورے 10 منٹ لیٹ ہو مس نازیہ، یاد رکھو یہاں اب تمہارا کوئی نخرہ نہیں چلے گا، روحان نے مڑ کر نہایت سرد لہجے میں کہا۔ نازیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، میں دادی جان کے کمرے میں تھی سر، اور یہاں تک نخروں کی بات ہے تو وہ امیر لوگ کرتے ہیں، ہم غریب تو بس فرض نبھانا جانتے ہیں۔ روحان کے اس کی ایک خاموش کاردار گفتگو بالکل پسند نہیں آئی۔ اسے کافی کا ایک گھونٹ پڑا اور فوراً ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مگ زور سے میز پر پٹکا جس سے کچھ کافی باہر چھلک گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کافی میں شوگر کیوں ہے؟ کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں کہ بلیک کافی بغیر چینی کی ہوتی ہے؟ اب جاؤ اور اس پورے بیڈ روم کی ڈسٹنگ کرو اور میرے جوتے پالش کرو۔ روحان نے جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ نیا کام بتا دیا۔ نازیہ کا خون ابل پڑا، مگر اس نے اپنے کامتے ہاتھوں پر قابو پایا۔ وہ جھکی صفائی کا کپڑا اٹھایا اور نہایت سلیقے سے اس کے کمرے کی چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ روحان بیڈ پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل نازیہ پر تھیں جو بغیر کسی نخرے کے اپنا کام کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی خودداری اب بھی برقرار تھی۔ جب نازیہ اس کے جوتے اٹھانے کے لیے جھکی تو روحان نے اکھڑ انداز میں اپنا پیر آگے بڑھایا جیسے وہ چاہتا ہو کہ نازیہ اس کے پیروں میں بیٹھے۔ نازیہ نے ایک سیکنڈ کے لیے روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے دہک رہے تھے۔ اس نے جوتا اٹھایا اور اتنے زور سے پالش کرنا شروع کیا جیسے وہ جوتا نہیں بلکہ روحان کا غرور رگڑ رہی ہو۔ کام ختم کر کے وہ کھڑی ہوئی اور بولی، آپ کے جوتے چمک گئے ہیں سر، بالکل آپ کے اس شاندار بنگلے کی طرح، باہر سے چمکدار اور اندر سے بالکل خالی اور بے رونق۔ یہ سنتے ہی روحان اخبار پھینک کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے اس کے قریب آیا، لیکن نازیہ بغیر ڈرے وہیں کھڑی رہی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ روحان مرزا کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا اس لڑکی کو جھکانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا۔ روحان مرزا کے کمرے سے باہر نکل کر نازیہ نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی غصے سے کانپ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ وہ سیدھی دادی جان کے کمرے میں آئی۔ دادی جان اس وقت بیڈ پر بیٹھی کوئی پرانی البم دیکھ رہی تھی۔ نازیہ کو دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر اپنے پاس بلایا، آؤ نازیہ بیٹی، میرے پاس بیٹھو۔ دادی جان کے شفیق لہجے نے نازیہ کے اندر کے طوفان کو ایک دم شانت کر دیا۔
नाजिया इनके पास बैठ गई और दादी जान के कहने पर इन्हें इनके वक्तों की कहानियां सुनाने लगी। दादी जान को बातें करने के लिए एक मुखलिस हमदर्द मिल गया था और नाजिया को इस बड़े और पुराने घर में माँ जैसा सुकून मिल रहा था। इसी दौरान दोपहर हो गई। नाजिया ने किचन में जाकर हलीम चाचा की मदद से बहुत ही लजीज देसी खाना तैयार किया। दोपहर के खाने के वक्त जब रोहान डाइनिंग टेबल पर आया तो इसका मूड अब भी अखड़ था, क्योंकि सुबह कमरे में नाजिया ने इसे जो करारा जवाब दिया था वो इसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठा, नाजिया सालन की डिश लेकर आई और नहायत तमीज से इसके सामने रखी। रोहान ने सालन का पहला नवाला मुंह में रखा तो देसी मसालों और मोहब्बत से बने इस खाने का जायका इसके हलक से नीचे उतरते ही इसे अंदर तक भाग गया। वो इतने बड़े होटलों का खाना खाता था, मगर इस खाने में जो देसी और घरेलू जायका था वो लाजवाब था। लेकिन अपना रौब कायम रखने के लिए इसने चेहरे पर नागवारी सजाई और बोला, नमक तेज है इसमें। दादी जान ने फौरन लुकमा लिया और बोली, रोहान बेटा, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। नाजिया ने बहुत दिल से बनाया है, तुम बिला वजह नखरे मत करो। रोहान ने एक चोर नजर नाजिया पर डाली, जो एक कोने में खड़ी धीमी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। रोहान को पहली बार इस घर की वीरानी में एक अजीब सी रौनक महसूस हो रही थी, मगर इसका गुरूर अब भी इसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी जो इसे सच तस्लीम करने से रोक रहा था। अगली सुबह जब नाजिया लाउंज की सफाई कर रही थी तो बाहर एक चमकती हुई स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कार से इंतहाई हैंडसम, खुशमिजाज और सुलझे हुए हुलियों का नौजवान उतरा। ये अरमगान था, जो रोहान का सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। अरमगान जैसे ही लाउंज का बड़ा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, इसकी नजर सामने सफाई करती नाजिया पर पड़ी। नाजिया ने सादगी से सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। इसके चेहरे की मासूमियत और वकार अरमगान को पहले ही नजर में अपनी तरफ खींच गया। अरमगान ने मुस्कुरा कर पूछा, हेलो, क्या रोहान घर पर है? नाजिया ने नहाई शाइस्तगी और आसान उर्दू में जवाब दिया, जी, वो ऊपर अपने कमरे में है, मैं इन्हें बुला लाती हूँ। अरमगान इसके बोलने के सलीके और खूबसूरत अंदाज से बहुत मुतासर हुआ। वो सोफे पर बैठते हुए मुसलसल नाजिया को देख रहा था, जो सोफे की साइड टेबल सेट कर रही थी। इसी दौरान रोहान सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। इसने जैसे ही अरमगान की नजरें नाजिया पर मरकूज देखी तो रोहान के अंदर जैसे एकदम से हसद की आग भड़क उठी। इसका चेहरा सख्त हो गया और वो तेजी से चलता हुआ अरमगान के पास आया। अरमगान, तुम यहाँ? रोहान ने सर्द लहजे में कहा। अरमगान खड़ा हुआ और रोहान से गले मिलते हुए बोला, यार रोहान, तुम्हारे घर में ये नई हाउसकीपर कौन है? इतनी तमीजदार और खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरमगान की ये बात सुनते ही रोहान के माथे पर बल पड़ गए। इसे नाजिया को देखा और कड़कदार आवाज में बोला, नाजिया, तुम किचन में जाओ और हमारे लिए कॉफी बनाओ। नाजिया खामोशी से किचन की तरफ चली गई, मगर रोहान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो अरमगान की तरफ मुड़ा और नहायत सख्त लहजे में बोला, वो सिर्फ एक मामूली नौकरानी है अरमगान, इस पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं। अरमगान ने हैरत से अपने दोस्त को देखा और मुस्कुरा कर बोला, नौकरानी? यार, इसके चेहरे का वकार तो किसी शहजादी जैसा है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ ज्यादा दिन रहेगी। अरमगान की ये बात रोहान के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। इसे पहली बार एहसास हो रहा था कि नाजिया सिर्फ इसकी नौकरानी नहीं, बल्कि वो कोई ऐसी चीज है जिसे वो किसी और के साथ शेयर तो क्या, किसी और को देखने की इजाजत भी नहीं दे सकता। अरमगान के जाने के बाद भी रोहान के दिल में सुलगती हसद की आग ठंडी नहीं हुई। वो लाउंज में गुस्से से चक्कर काट रहा था कि अचानक बाहर पोर्च में एक और गाड़ी रुकने की आवाज आई। इस पर गाड़ी से उतरने वाली शख्सियत कोई आम नहीं थी, वो रोहान की कजन रमला थी, जिससे अपने तेज फैशन, मगरूर लहजे और ऊंची हील की टिक टिक करते हुए अंदर दाखिल हुई। रमला का मकसद शुरू से ही वाजे था, वो रोहान की बेपनाह दौलत और इस सारी शान बंगले की मालकन हुई। इसकी नजर सोफे के पास खड़ी नाजिया पर पड़ी, जो हाथ में डस्टर पकड़े खामोशी से अपना काम कर रही थी। रमला ने हकारत से नाक चढ़ाई और रोहान के करीब आकर बोली, ओ माय गॉड रोहान, ये तुमने घर में किस किस्म के पेंडू और मिडिल क्लास लोग भर लिए हैं? इसे तो बात करने का ढंग भी नहीं मालूम होगा। रमला ने जानबूझकर नाजिया को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में तंज किया। नाजिया ने इस जहरीली बात पर अपने हाथ रोक लिए और पलटकर रमला को देखा। इसकी खुददार आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। रोहान ने रमला की इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो खामोशी से ये देखना चाहता था नाजिया अब क्या करती है। रमला ने आगे बढ़कर अपना परस मेज पर फेंका और नाजिया को हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, ए लड़की, जाओ और मेरे लिए लेमन जूस लेकर आओ। हाँ, चीनी बिल्कुल कम होनी चाहिए, वरना मैं पीने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। नाजिया के लबों पर एक पुरसुकून लेकिन इंतहाई काटदार मुस्कुराहट उभरी। इसने रमला की तरफ देखा और धीमे मगर वाज़िह लहजे में बोली, जी बाजी,
जूस तो मैं ले आऊंगी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ कीचड़ फेंकने की तारीख बहुत पुरानी है। कोई चीज़ मुंह पर मारने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं जवाब में कुछ और मुंह पर ना आ लगे। ये सुनते ही रमला का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाई, रोहान देखो इस नौकरानी की जुबान, ये मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। रोहान जो एक कोने में खड़ा था, नाजिया की इस कड़क हाजिर जवाबी पर अंदर ही अंदर अरमगान की बात याद कर रहा था कि इसका वकार किसी शहजादी जैसा है, मगर इसने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए नाजिया को किचन में जाने का इशारा किया। लेकिन रमला के दिल में नाजिया के खिलाफ नफरत का पहला बीज बोया जा चुका था और वो दादी जान की गिरती हुई सेहत का फायदा उठाने के अपने खुफिया प्लान को अब तेज करने वाली थी। अगली शाम जब रोहान ऑफिस से थका हारा वापस आया तो घर का माहौल इतने दिनों बाद फिर से बदला हुआ और बोझिल महसूस हो रहा था। रमला दादी जान के कमरे के पास खड़ी रोहान का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही रोहान सीढ़ियां चढ़ने लगा, रमला ने इसे रोका और धीमी झूठी हमदर्दी वाली आवाज में बोली, रोहान मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नई नौकरानी नाजिया है ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। आज मैंने इसे दादी जान के कमरे में अलमारी के पास मशकूक तरीके से खड़े देखा था। खुदा जाने इसके इरादे क्या हैं। ऐसी लोअर क्लास लड़कियां तो दौलत देखकर कुछ भी कर सकती हैं। रोहान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। इसे नाजिया पर शक तो नहीं था, लेकिन अपने लाशऊर में अरमगान की तारीफ और नाजिया की अकड़ अब भी इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। इसने बिना कुछ बोले कदम आगे बढ़ाए और सीधा दादी जान के कमरे की तरफ गया। कमरे में दादी जान बेड पर लेटी हुई थी और नाजिया नहायत नरमी से इनके सर की मालिश कर रही थी। दादी जान के चेहरे पर एक पुरसुकून और इत्मीनान था जो सिर्फ नाजिया की मौजूदगी में नहीं मिलता था। रोहान ने जैसे ही मंजर देखा, इसका गुस्सा एक पल के लिए पिघला, मगर रमला की कही बातें इसके दिमाग में घूम गईं। इसने कड़कदार आवाज में कहा, नाजिया तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नाजिया ने दादी के सहाने से हाथ हटाया, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बगैर किसी खौफ के रोहान के पीछे राहदारी में आ गई। रोहान ने दीवार का सहारा लिया। इसकी गहरी आंखें नाजिया के चेहरे पर गड़ गईं और वह सर्द लहजे में बोला, नाजिया याद रखो तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजमा हो। दादी जान की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन घर के मामलात या दूसरी चीज़ों पर नजर रखना तुम्हारा काम नहीं। अगर मुझे तुम्हारी कोई भी हरकत मशकूक लगी तो मैं तुम्हें इस मायदे से पहले ही जेल भिजवा दूंगा। नाजिया ने रोहान की इस तलक बात पर अपने दिल पर एक और चोट महसूस की, मगर इसने अपनी नजरें झुकाए के बजाय रोहान की आंखों में आंखें डाली और नहायत मान और करारी आवाज में बोली, मिस्टर रोहान मिर्जा, आपने पैसे के बलबूते पर मेरा वक्त खरीदा है, मेरी मजबूरी खरीदी है, लेकिन मेरी खुददारी और मेरा ज़मीर आज भी आज़ाद है। मैं यहाँ दादी जान की खिदमत इसलिए नहीं करती कि ये मेरे मायदे में लिखा है, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी सच्ची बेटी की तरह प्यार देती हैं। और जहाँ तक शक की बात है तो शक हमेशा कमजोर दिल लोग करते हैं। सच्चे इंसानों को सबूत की जरूरत नहीं होती। नाजिया के ये अल्फाज रोहान के दिल को बुरी तरह हिला गए। वो लाजवाब खड़ा नाजिया को किचन की तरफ जाते देखता रहा और रमला जो दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी, अब इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि इससे मालूम था अगला कदम दादी की बिगड़ती और जहर का वो घिनौना खेल है जो इस घर के सारे सुकून को बर्बाद करने वाला था। रमला की जहर आलूद बातों और रोहान के शक ने घर की फिजा को मजीद बोझिल कर दिया, मगर नाजिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज किस तरह दादी जान की देखभाल में मुखलिस थी। इसी दौरान दादी जान की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वो जो कल तक हंस बो रही थी अब हर वक्त बेड पर निढाल पड़ी रहती और उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर्स को बुलाया गया, इन्होंने मुआयना किया और कुछ दवाइयां बदल दी, मगर दादी जान की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। रोहान इस सूरत से शदीद परेशान था। इसका अपनी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था और इनकी ये हालत देखकर इसका सारा गरूर और रोब जैसे हवा हो चुका था। वो दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन इसका दिल घर में ही अटका रहता। एक शाम रोहान ऑफिस से जल्दी वापस आ गया और सीधा दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, इसने देखा कि नाजिया दादी जान के सरहाने बैठी रो रही थी और इनके पांव दबा रही थी। दादी जान ने नहीफ आवाज में कहा, नाजिया बेटी तुम रो क्यों रही हो? मेरी जिंदगी तो अब इतनी ही थी, बस मुझे इस बात का इत्मीनान है मेरे आखिरी वक्त में मुझे तुम जैसी मुखलिस बेटी मिली। नाजिया ने तड़प कर दादी जान का हाथ चूमा और बोली, नहीं दादी जान, अब ऐसा मत कहें, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपके बगैर इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। दरवाजे के पीछे खड़ा रोहान ये मंजर देखकर अंदर तक हिल गया। जिस लड़की को वो नौकरानी समझकर जलील करता था, वो इसकी दादी से इस कदर सच्ची मोहब्बत करती थी। इसी दौरान रमला वहाँ एक गिलास में जूस लेकर दाखिल हुई और नाजिया को घूरते हुए बोली, चलो उठो यहाँ से नाजिया, दादी जान को जूस पीने दो, तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी बहुत देख ली हमने। नाजिया खामोशी से उठकर बाहर चली गई, लेकिन इसकी तेज नजरों ने नोट किया रमला का चेहरा इस वक्त अजीब सा घबराया हुआ था और वो दादी जान को वो जूस जबरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही थी। नाजिया के दिल में एक गहरा शक बैठ गया कि दादी जान की इस अचानक बिगड़ती सेहत के पीछे कोई ना कोई गहरा राज जरूर है।
अगली सुबह नाजिया का शक यकीन में बदलने लगा। वो दादी जान के कमरे की सफाई के बहाने रमला के हरकत और सकनार पर कड़ी नजर रखे हुए थी। दोपहर के वक्त जब रमला अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो नाजिया दबी जुबान से इसके कमरे में दाखिल हो गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वो पकड़ी जाती तो रोहान इसे कभी माफ ना करता, लेकिन दादी की जिंदगी का सवाल था, इसलिए इसने ये बड़ा रिस्क लिया। नाजिया ने रमला के ड्रेसिंग टेबल और दराजों को जल्दी जल्दी चेक किया, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे वो मायूस होकर मुड़ने लगी, इसका पांव बेड के नीचे पड़े एक छोटे डस्टबिन से टकराया। नाजिया ने झुककर देखा तो वहाँ कचरे में एक छोटी बगैर नाम की शीशी पड़ी थी, जिस पर खतरे का निशान बना था। इसे फौरन वो शीशी उठाकर अपने दुपट्टे में छुपा ली। नाजिया वो शीशी लेकर अपने क्वार्टर में इंटरनेट पर इसका दवा का नाम और शक्ल सर्च की तो इसके होश उड़ गए। वो एक ऐसा धीमा जहर था जो इंसान के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमजोर कर देता है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बंदा बीमारी की वजह से मर रहा है। नाजिया के पांव से ज़मीन निकल गई। रमला जायदाद के लिए दादी जान की जान ले रही थी। नाजिया ने सोचा कि वो ये बात फौरन रोहान को बताए, मगर इसे मालूम था कि रोहान अपने गरूर में अंधा है और वो बिना किसी पक्के सबूत के रमला पर यकीन करेगा, नाजिया पर नहीं। नजिया ने ज़बरदस्त और भरपूर प्लान बनाया। इसे अपना एक पुराना चार्जर फ़ोन निकाला और इसे दादी जान के कमरे में मौजूद एक बड़े गुलदान के फूलों के बीच इस तरह छुपाकर सेट किया कि इसका कैमरा सीधा दादी जान के बेड और साइड टेबल पर फोकस कर रहा था। इसने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि वो रमला को रंगे हाथों पकड़ सके। दादी जान के कमरे में गुलदान के अंदर खुफिया फ़ोन फिट करने के बाद नाजिया जब अपने क्वार्टर में लौटी तो इसका पूरा वजूद खौफ की एक अजीब सी कैफियत में लरज़ रहा था। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो जानती थी अगर इसका ये प्लान नाकाम हो गया तो रोहान मिर्जा इसे सड़क पर खड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन दादी जान की जिंदगी बचाने के लिए इसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो रात भर बेचैन रही और जैसे अगली सुबह हुई वो रोज की तरह दादी जान के कमरे में पहुंची। दादी जान की हालत अब पहले से भी ज्यादा नडाल थी। इनकी आंखें आधी खुली हुई थी और वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले रही थी। नाजिया ने चुपके से गुलदान की तरफ देखा। फोन अपनी जगह बिल्कुल महफूज था। इसी दौरान रोहान भी फिक्रमंद चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे दादी का पीला चेहरा देखा तो इसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। नाजिया अब खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो रोहान के करीब आई और धीमी मगर संजीदा आवाज में बोली, मिस्टर रोहान, दादी जान बीमार नहीं है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई इन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। इस घर के अंदर दादी जान को धीमा जहर दिया जा रहा है। नाजिया के अल्फाज इतने वज़ी थे, पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहान ने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ नाजिया को देखा और उसका चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने झटके से नाजिया का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर राहदारी में ले आया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मिस नाजिया सदीकी, इतनी बड़ी और घटिया बात जुबान पर लाने की? तुम एक मामूली नौकरानी हो और मैंने तुम्हें दादी की देखभाल के लिए रखा है। इस घर के लोगों पर इतने गंदे इल्जामात लगाने के लिए नहीं रखा। रोहान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। इसकी गिरफ्त नाजिया के बाजों पर इतनी सख्त थी कि नाजिया को शदीद दर्द का एहसास हुआ, मगर नाजिया ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, बल्कि इसने अपनी खुददार आंखें रोहान के गुस्से से दहकती आंखों में गाड़ दी और कड़क आवाज में बोली, अगर आपको अपने पैसे और अपने खानदार पर इतना ही गरूर है मिस्टर रोहान, तो अपनी आंखें खोलकर हकीकत को देखिए। शक करना मेरी आदत नहीं, लेकिन अगर आप में सच सुनने का हौसला नहीं तो अपनी दादी की लाश उठाने के लिए तैयार हो जाएं। नाजिया की इस कड़कदार और दलेराना बात ने रोहान के अंदर तक एक सिलसिला मचा दिया। इसे झटके से नाजिया को बाजू छोड़ा और उसका दिमाग इस वक्त काम करना बंद कर चुका था। वो गुस्से और उलझन की दलदल में फंस चुका था। इसे नाजिया को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली नाजिया, तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और वो गुस्से से पांव फटकता हुआ वहां से चला गया, जबकि नाजिया ने अपने बाजू को सहलाया और दिल में बोली कि अब सच सामने आने में ज्यादा देर नहीं है। रोहान एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस में मौजूद था और घर पर सिर्फ दादी जान, नाजिया और रमला मौजूद थी। रमला को लगा ये सबसे बेहतरीन मौका है दादी जान का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करने का, क्योंकि अब डॉक्टर ने भी कह दिया था दादी जान के पास चंद ही दिन बचे हैं। रमला किचन में गई और इसने दादी जान के लिए सबका ताज़ा सेब का ताज़ा जूस निकाला और फिर अपनी हसीन से वही जहर की शीशी निकाली और इसका आखिरी चंद कतरे जूस के गिलास में मिला दिए। इसके चेहरे पर एक शैतानी और मकाराना मुस्कुराहट थी। वो गिलास लेकर दादी जान के कमरे में दाखिल हुई और दादी जान बेड पर नीम बेहोश की हालत में थी। रमला ने आगे बढ़कर दादी को उठाने की कोशिश की और बोली, दादी जान उठें, ये जूस पी लें, इससे आपको ताकत मिलेगी। दादी जान ने कमजोरी से अपना सर हिलाया जैसे वो पीना नहीं चाहती थी, लेकिन रमला जबरदस्ती गिलास इनके होंठों से लगाने लगी। इसी लम्हे नाजिया जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, वो एकदम तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई और इसने पूरी ताकत से रमला का हाथ झटक दिया। जूस का गिलास फर्श पर गिरा और कीमती कालीन पर पीला दाग फैल गया।
रमला इस अचानक हमले पर हक्का बक्का रह गई और फिर इसने फौरन पोज बदला और गुस्से से चीखी, तुम्हारी ये जुर्रत नौकरानी, तुमने मेरा हाथ झटका। नाजिया ने इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई। इसे रमला का हाथ पकड़कर कहा, मैं सब जानती हूँ रमला बाजी कि आप इस जूस में क्या मिला रही थी। रमला का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन वो बहुत शातिर थी। इसने देखा कि मेज पर जहर की वो खाली शीशी पड़ी है जो इसने अभी इस्तेमाल की थी। रमला ने फिरती से वो शीशी उठाई और जबरदस्ती नाजिया के हाथ में थमा दी और खुद ऊंची आवाज में चिल्लाने और झूठे आंसू बहाने लगी, बचाओ, कोई है तो बचाओ। रोहान देखो इस नौकरानी को, ये दादी जान को कुछ जहरीली दवा पिला रही थी, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रमला के इस अचानक पैंतरे पर नाजिया दंग रह गई। रमला का शोर सुनकर हलीम चाचा और घर के दूसरे मुलाजिम दौड़ते हुए कमरे में आए और ठीक इसी लम्हे रोहान मिर्जा भी हमता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मंजर ये था कि नाजिया के हाथ में जहर की खाली शीशी थी, फर्श पर जूस गिरा था और रमला रोते हुए नाजिया पर दादी को जहर देने का इल्जाम लगा रही थी। रोहान ने जैसे ये सब देखा, इसकी आंखें गुस्से से खूनख्वार हो गईं। इसे नाजिया की तरफ कदम बढ़ाए और कड़कदार आवाज में बोला, नाजिया, मैं तुम पर भरोसा करने की गलती की, तुम्हारी ये औकात कि तुम मेरी दादी जान की जान लेना चाहती हो। रमला अंदर ही अंदर अपनी इस जीत पर मुस्कुरा रही थी और नाजिया का पूरा कैरियर और जिंदगी अब इस एक गलत फहमी की वजह से बर्बाद होने वाली थी। रूहान गुस्से से पागल हो रहा था। इसे नाजिया का हाथ झटक कर इसकी मुट्ठी से जहर की शीशी निकाली और इसे हवा में लहराते हुए चीखा, अब बोलो नाजिया, ये क्या है? तुम तो रमला पर इल्जाम लगा रही थी ना, लेकिन यहाँ तो सबूत खुद तुम्हारे अपने हाथ से मिला। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? रमला ने फौरन रूहान का बाजू थामा और मजलूम बनते हुए बोली, रूहान, मैंने अपनी आंखों से देखा ये दादी जान के मुंह से ग्लास लगा रही थी। अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो ये दादी को खत्म कर चुकी होती। इसे फौरन पुलिस के हवाले करो। हलीम चाचा और बाकी नौकर सर झुकाए खड़े थे और रूहान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो पुलिस को फोन करने के लिए जैसे मोबाइल निकालने लगी, नाजिया के चेहरे पर खौफ की बजाय एक सर्द और पूरा एतमाद मुस्कुराहट उभर आई। नाजिया ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, रमला पर एक गहरी नजर डाली और फिर सीधी दादी जान के बेड के पास लगे इस बड़े गुलदान की तरफ बढ़ी। रूहान और रमला हैरत से इसे देखने लगे। नाजिया ने गुलदान के घने फूलों के बीच हाथ डाला और वहां छुपा हुआ अपना पुराना मोबाइल फोन बाहर निकाल लिया, जिसके स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। नाजिया ने फोन का लॉक खोला और वीडियो को प्ले करके मोबाइल सीधा रूहान के चेहरे के सामने कर दिया। ये देखिए मिस्टर रूहान मिर्जा, अपनी सच्ची और मासूम कजन का असली चेहरा। नाजिया की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। रूहान ने जैसे ही वीडियो पर नजर डाली, इसके पांव तले से जमीन निकल गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था। रमला ने अपनी आस्तीन से शीशी निकाली, जो उसमें कतरे मिलाए और दादी जान को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की और यह भी साफ रिकॉर्ड हुआ। नाजिया ने अंदर आकर रमला का हाथ झटका था और रमला ने जबरदस्ती वो शीशी नाजिया के हाथ में थमाई थी। रूहान का सर चकरा गया। इसने मोबाइल से नजर हटाकर रमला को देखा, जो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी और इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। रूहान, ये वीडियो झूठी है, ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। रमला ने हड़बड़ाकर सफाई देने की कोशिश की, मगर रूहान ने इतने जोर से मेज पर हाथ मारा कि वहां पड़ा लैम्प नीचे जा गिरा। शट अप रमला! रूहान की धार से पूरा कमरा लरज उठा। इसने फौरन फोन निकाला और इंस्पेक्टर को कॉल मिला दी। इंस्पेक्टर फौरन, मिर्जा हाउस आओ, मेरी दादी को जहर देने की कोशिश की गई है और मुजरिम मेरे सामने खड़ा है। चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई पोर्च में रुकी और लेडी पुलिस एहलकार रमला को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। रमला रोती और चिल्लाती रही, मगर रूहान ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। रमला का इंजाम हो चुका था, लेकिन अब बारी रूहान मिर्जा की थी, जिसे अपने किए पर दुनिया की सबसे बड़ी नदामत का सामना करना पड़ रहा था। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। दादी जान को डॉक्टर ने आकर एंटीडोट दे दिया था और पुरसुकून नींद सो रही थी। हलीम चाचा और बाकी नौकर भी बाहर जा चुके थे। रूहान में इसका सहारा लिए सर झुकाए खड़ा था। इसका वो सारा गरूर, वो खानदानी रोब और पैसे का तकब्बुर इस वक्त मिट्टी में मिल चुका था। इससे याद आ रहा था कि इसने किस तरह नाजिया को सड़क पर जलील किया था, इसे नौकरानी बनाकर अपने पैरों में बिठाने की कोशिश की थी और अभी चंद मिनट पहले इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, जबकि नाजिया ने अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाकर इसके घर और इसकी दादी की जान बचाई थी। नाजिया खामोशी से अपनी फाइल और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर जाने लगी। नाजिया प्लीज रुको। रूहान की आवाज़ में पहली बार अकड़पन नहीं था, बल्कि एक शदीद किस्म का दर्द और पछतावा था। नाजिया के कदम वहीं रुक गए, मगर इसने मुड़कर नहीं देखा। रूहान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया और नाजिया के सामने आकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया।
ایک بزنس ٹائکون مرزا گروپ کا مالک اس وقت ایک مڈل کلاس لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فرش پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ناجیہ، میں اندھا تھا، میں اپنے پیسے اور غرور کے نشے میں اتنی بڑی سچائی دیکھ ہی نہیں پایا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہاری خودداری کو کچلا، میں معافی کے لائق نہیں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، روحان نے کامتی آواز میں کہا۔ ناجیہ نے نیچے جھک کر روحان کو دیکھا۔ اس کے دل میں روحان کے لیے اتنے دنوں کی جو نفرت تھی وہ اس سچے پچھتاوے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے دراز سے وہ نوکری کا معاہدہ نکالا جو روحان نے اس سے زبردستی سائن کروایا تھا۔ روحان نے فوراً وہ کاغذات ناجیہ کے ہاتھ سے لیے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ آج سے تم اس معاہدے سے آزاد ہو ناجیہ، تم کوئی نوکرانی نہیں ہو، روحان نے کہا۔ ناجیہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں نے دادی جان کی جان بچا کر اپنا فرض پورا کر دیا مسٹر روحان، معاہدہ ختم ہو چکا اور میرا بھائی بھی اب ٹھیک ہے، اس لیے اب میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، میں کل صبح اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی روحان کے دل کو جیسے کسی نے اب مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا مگر اس کے پاس اسے روکنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ناجیہ بنگلہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ سن کر روحان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پوری رات اپنے کمرے میں بے چین گھومتا رہا۔ اسے پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ناجیہ صرف اس کی نوکرانی نہیں تھی بلکہ وہ اس گھر کی روح بن چکی تھی۔ اس کے بغیر یہ شاندار محل ایک بار پھر اندھیرا اور سنسان کھنڈر بننے والا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، ناجیہ اپنے چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے پیک کر کے نیچے لاؤنج میں آئی۔ دادی جان اس وقت وہیں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ زہر کا اثر ختم ہونے کے بعد ان کے چہرے پر تھوڑی رونق واپس آ گئی تھی، مگر ناجیہ کو بیگ کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناجیہ بیٹی، کیا تم سچ مچ اپنی اس بوڑھی دادی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ مجھے پتا ہے روحان نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مگر اس گھر کو اور مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، دادی جان نے لرزتی آواز میں ناجیہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ناجیہ نے جھک کر دادی جان کے آنسو پونچھے اور نہایت نرمی سے بولی، دادی جان، آپ نے مجھے جو پیار دیا ہے میں وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی، مگر اب آسم ٹھیک ہے اور میرا معاہدہ بھی ختم ہو چکا، میری عزت نفس مجھے اب یہاں ایک پل بھی رکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ روحان سیڑھیوں کے پاس کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا وہ سارا رعب اور تکبر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ناجیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ ناجیہ پلیز مت جاؤ، اگر تم یہاں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنا چاہتی تو مت رہو، مگر اس گھر کو مت چھوڑو، روحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ناجیہ نے اپنے بیگ کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا اور روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مسٹر روحان، رشتوں میں جب تک برابری اور عزت نہ ہو وہاں رکنا فضول ہے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنے پیروں کی دھول سمجھا، آج آپ کو پچھتاوا ہے کیونکہ میں نے آپ کی دادی کی جان بچائی، لیکن اگر میں یہ نہ کرتی تو آج بھی آپ مجھے نوکرانی ہی سمجھتے، اس لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ ناجیہ نے دادی جان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں الوداع کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے مرزا ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ روحان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جس سے دنیا کی کوئی دولت نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس نے دادی جان کی طرف دیکھا جو مایوسی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ روحان نے اپنے دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا، وہ ناجیہ کو اس طرح اپنی زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ ناجیہ کو اپنے گھر واپس ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آسما بالکل ٹھیک تھا اور گھر کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا تھا، مگر ناجیہ کا دل اب بھی کہیں نہ کہیں مرزا ہاؤس کی ان گلیوں اور دادی جان کی شفیق باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کام کاج کرتی مگر اکثر کھوئی کھوئی رہتی۔ ایک شام جب پورا خاندان سین میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، اچانک گلی میں دو چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پڑوسی حیرت سے باہر جھانکنے لگے کیونکہ اتنی بڑی گاڑیاں اس مڈل کلاس محلے میں کبھی نہیں آئی تھیں۔ ناجیہ کا دل زور سے دھڑکا جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے دادی جان بیساکھی کے سہارے اتری اور ان کے پیچھے روحان مرزا نہایت سنجیدہ اور باوقار لباس میں ملبوس باہر نکلا۔ ناجیہ کے والد اور امی گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دادی جان کا استقبال کیا اور انہیں عزت سے صحن میں بٹھایا۔ روحان خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا، اس کی نظریں مسلسل ناجیہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دادی جان نے ناجیہ کے والد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت محبت سے بولی، بھائی صاحب، میں یہاں کوئی امیر خاتون بن کر نہیں آئی بلکہ ایک دادی بن کر اپنے پوتے روحان کے لیے آپ کی بیٹی ناجیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کی بیٹی نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرے اس بگڑے ہوئے مغرور پوتے کو انسان بنا دیا۔ میں ناجیہ کو اپنے گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اپنے دل اور اپنے پورے مرزا ہاؤس کی مالکن بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ناجیہ کے والد دھنگ رہ گئے۔ انہوں نے روحان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے نہایت تمیز سے کھڑا تھا۔
والد نے کچن کی طرف دیکھا جہاں ناجیہ کھڑی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، لیکن اسی دوران روحان کے خاندان کے کچھ حاسد اور مغرور رشتہ دار جو دوسری گاڑی میں آئے تھے وہ آگے بڑھے اور اونچی آواز میں بولے، روحان تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایک نوکرانی اس خاندان کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ مرزا گروپ کے وارث نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ ان کی یہ بات سن کر ناجیہ کے والد کا چہرہ اتر گیا اور وہ خاموش ہو گئے، مگر روحان مرزا وہ پرانا روحان نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں بولا، خبردار اگر کسی نے بھی ناجیہ کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، ناجیہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کا وقار، اس کا ضمیر ہماری ساری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس شادی سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس وقت میرے گھر اور میری زندگی سے باہر نکل سکتا ہے۔ مجھے صرف دادی کی دعا اور ناجیہ کا ساتھ چاہیے۔ روحان کے جرأت مندانہ کرارے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا۔ ناجیہ جب دروازے کے پیچھے سے روحان کا یہ بدلا ہوا روپ اور اپنے لیے یہ پکا سٹینڈ دیکھا تو اس کے دل میں روحان کے لیے چھپی تمام شکایتیں ایک پل میں ختم ہو گئیں۔ اس کے والد نے روحان کی سچائی دیکھ کر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ روحان کے پکے سٹینڈ اور ناجیہ کے والد کی رضامندی کے بعد شادی کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے شروع ہوئیں کہ پورے محلے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ روحان نے واضح کر دیا کہ شادی میں کوئی فضول نمائش یا غرور نہیں ہوگا، بلکہ ہر رسم سادگی اور سچی خوشی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ نکاح کا دن آیا تو مرزا ہاؤس کو سفید پھولوں اور دھیمی لگی روشنیوں سے کسی محل کی طرح سجایا گیا۔ ناجیہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا کلاسک عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں پر گہری مہندی رچی بسی تھی اور چہرے پر حیا کی لالی کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقار تھا جو ہمیشہ سے اس کی پہچان تھا۔ اس کی امی اور دادی جان اس کے پاس بیٹھی بار بار اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف سفید شیروانی میں ملبوس روحان مرزا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور انتظار کی بے چینی تھی۔ مولوی صاحب نے آ کر جیسے ہی مائک سنبھالا پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پہلے مولوی صاحب ناجیہ کے کمرے میں گئے، نہایت احترام سے پوچھا، ناجیہ صدیقی بنت امجد صدیقی، کیا آپ کو نکاح روحان مرزا ابن سلیمان مرزا سے اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ ناجیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے روحان کے پچھتاوے، اس کی محبت اور اپنے لیے کیے گئے اسٹینڈ کو یاد کیا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے آنسو چمکے اور اس نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ بابرکت لفظ دہرانے کے بعد دستخط ہوئے اور پھر مولوی صاحب نے باہر لاؤنج میں آ کر روحان سے اجازت مانگی۔ روحان نے بنا ایک سیکنڈ کا انتظار کیے پوری محبت اور مان سے کہا، قبول ہے۔ مبارکبادوں کی آوازیں پورا لاؤنج گونج اٹھا، ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی۔ نکاح کے بعد روحان دادی جان کا ہاتھ تھامے ناجیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناجیہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر ناجیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں، پھر ہنستے ہوئے روحان کو اشارہ کر کے باقی سب کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف روحان اور ناجیہ تھے اور ایک خوبصورت خاموشی پھیلی تھی۔ روحان آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناجیہ کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اسے لرزتے ہاتھوں سے ناجیہ کا سر گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر روحان کی آنکھیں محبت سے بھر گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے خوبصورت مخمل کا باکس نکالا جس میں موتیوں والے کلاسک گجرے اور ایک نازک ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ روحان نے نہایت پیار سے ناجیہ کے نازک ہاتھوں میں گجرے پہنائے، پھر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا ناجیہ کہ تم سچ مچ میری ہو چکی ہو۔ میں نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا لیکن سچی عزت، محبت، برابری کا مطلب مجھے تم نے سکھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمر بھر تمہاری اس خودداری اور مسکراہٹ کی حفاظت کروں گا۔ روحان نے دل سے نکلے آسان اور سچے الفاظ میں اپنے جذبات کو اظہار کیا۔ ناجیہ نے شرماتے ہوئے اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھائیں اور روحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غرور کا نام و نشان بھی نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف سچی محبت تھی۔ ناجیہ کے لبوں پر وہی پرانی کڑک اور شرارتی مسکراہٹ واپس آئی۔ اسے اپنا ہاتھ روحان کی گرفت سے ہلکے سے جھٹکا اور چہرے پر مصنوعی سختی لا کر بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مسٹر روحان مرزا، لیکن ایک بات کان کھول کر یاد رکھیے گا، میں اس گھر کی مالکن ضرور بنی ہوں، لیکن اگر آپ نے کبھی بھی دوبارہ اپنا وہ پرانا امیروں والا روب دکھانے کی کوشش کی تو میں کپڑوں کے علاوہ بندے بھی بہت اچھے دھوتی ہوں۔ ناجیہ کی کراری اور شرارتی بات سن کر روحان ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کے کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے دوبارہ ناجیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جس سے وہ اب اسے کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا۔